तो हुण गल करांगे मुद्दे दी और साडा अज दा मुद्दा है विशेष इजलास और कई मते जो पास किए गए ने बीएसएफ के अधिकार खेत्र के खिलाफ जो चन्नी सरकार दे वल्लों मता पास किया गया उसनूं लैके तमाम सियासी धिरां दे वल्लों समर्थन जरूर किया जा रहा है। कैप्टन ते बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती है और हुण अगे किस कदर सियासत मगी इस पूरे मसले नूं लैके और किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आउंदे ने। मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं, प्रितपाल सिंह बलीएवाल साडे नाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस तो इकबाल सिंह साडे नाल, आम आदमी पार्टी तो जुड़ चुके हैं विरसा सिंह बलटूहा, श्रोमणी अकाली दल तो जुड़ चुके हैं तीक्ष्ण सूद साडे नाल, बीजेपी तो जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साडे नाल, सियासी माहिर जुड़ चुके हैं और साडे सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल तीक्ष्ण सूद जी, केंद्र सरकार ने दावा किया है, हवाला दिता है इस चीज का कि जो अंतरराष्ट्रीय सरहदा ने उथे कौमी सुरक्षा के मद्देनजर या अतवाद के खिलाफ या अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए केंद्र सरकार के वलों यह फैसला लिया गया है। देखिए सर, पंजाब सरकार नूं तां लै लेना सी नाल, उन्हां नाल तां सलाह मशवरा कर लेनी सी। देखो जी, उल्टा चोर कतवाल को डांटे। क्यों सर, चरणजीत सिंह मसला नहीं है? चरणजीत सिंह चंदी, एक मिनट मेरी गल हुण सुन लेना। चंदी साहब मुख्यमंत्री बनने तो बाद उन्होंने केंद्र सरकार को अप्रोच किया कि बॉर्डर सील करो। उन्होंने मंशा की सी बड़ी क्लीयर आ कि कल नूं फिर सवाल खड़े होने आ चुनाव दे विच कि नशे जिहड़े रुके नहीं। वो चाहते सी कि मैं सारा ओनस जिहड़ा हैगा वो केंद्र सरकार ते पा देवां कि मैं तो कहा सी जी बॉर्डर सील करो, इन्हों ने कुछ किया ही नहीं ते इस करके नशे रोक नहीं असी सके। केंद्र सरकार ये हमेशा गल उठती आई है कि केंद्र सरकार जिहड़ी हैगी आ बीएसएफ वो बॉर्डर पे बैठी है तो उन्होंने भी ड्यूटी बनती है। हुण जिसले केंद्र सरकार ने कोई स्टैप लिया तो इन्हां दे अपने ही ये तो बड़ा वधिया करके आ गए सी ते जाखड़ साहब ने सवाल खड़ा करता, चन्नी साहब सोच समझ के नहीं ये गल कह के आए। हुण ये फेडरलिज्म का रौला पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का रौला पाता। जे 15 किलोमीटर च बीएसएफ किसी तरह जो फेडरलिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, हुण तो यूनीफॉर्म सारे इंडिया च 50 किलोमीटर हो गया, पहलों किते 70 किलोमीटर भी सीगा। सो ये सारा एक पोलिटिकल स्टैंड आ और चन्नी साहब ने अंडर प्रैशर शुरू किया कि वो बहुत मतलब ये झूठे पै गए थे। मैं जो अकाली दल की सोच आ, आम आदमी पार्टी ने जो सवाल चुकना जां उन्होंने पार्टी के जाखड़ साहब ने सवाल चुक दिता तो मैं तो डिफेंसिव हो गए। इस करके उन्होंने ये जड़ा हैगा पहलों विरोध भी इसी सुर च किया ते हुण सच्चे होने वास्ते उन्होंने जड़ा हैगा मता लियांदा। उन्होंने पता मते ना कुछ नहीं होना, जो उन्होंने कोई लगता इलीगलिटी आ हाई कोर्ट जान, सरकार हाई कोर्ट जावे, ठीक है ना। नहीं तो कह रहे हाई कोर्ट भी जावांगे जो लोड पे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाली गल आ। चन्नी साहब सिर्फ क्योंकि डिफेंसिव हो गए इस करके उन्होंने मता मुता लिया के अपनी दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। इकबाल जी, दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं कि डुअल फेस सामने आ रहा है चन्नी दा। हाँ बिल्कुल जी, दोहरा चेहरा। ठीक है इकबाल जी, की दोहरा चेहरा है इन्हां दे पड़दे। हाँ गगन जी, मैं तीक्ष्ण सूद जी नाल सहमत है। जो भी ये करते रहे अकाली दल होवे चाहे कांग्रेस होवे, जिवें किसानी बिलां ते अकाली दल कैबिनेट च नाल सी, फिर पंजाब दी सरकार नाल सी ते उत्थे खेतीबाड़ी मंत्री ने दस्सिया भी इन्हां दी सहमति च बिल बने हैं। ऐसे तरह तीक्ष्ण सूद साहब कह रहे हैं भी बीएसएफ च चन्नी साहब कह के आएंगे। इस करके इन्हां दे पढ़ते तो बीजेपी जाहिर करी जा रही है, ये सब मिली भुगत करके सब कुछ पंजाब नूं लुटिया बेचिया जा रहा है। मतलब तुसी ये देख लो भी हद तां ये है भी पंजाब दे जिहड़े लीडर है ना, ये कदे पता नहीं इन्हां दी सियाणप नूं क्या इन्हां दी बुद्धि नूं घुण लग गया भी कदे पंजाब दे हक च हां दा नारा दिल्ली जाके मारदे ही नहीं। मतलब भी पता नहीं इन्हां दी लत्तां कंबदियां कि इन्हां दे तर्क नाल गल नहीं कर हुंदी हैगी। मतलब तुसी देखो भी पंजाब दे हक्के विच अज अकाली दल नूं पुछ लो भी थोड़ा आनंदपुर साहब दा मता कित्थे, उन्हां नूं कोई याद नहीं हैगा। जदों सत्ता दे बाहर है सब कुछ याद आ जांदा हैगा। इसे तरह नाले उन्हां दी भाईवाल रही है बीजेपी सेंटर च, सब कुछ करा सकदे सी
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਟਾਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸਮਕਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ FCI ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੁੱਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਫਟਾਫਟ 31,000 ਤੇ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 31,000 ਕਿਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਫਸਲ, ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਤੇ ਪਾਈ ਜੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਗਗਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ MLA ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਲਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ? ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BSF ਦਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ BSF ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1969 ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ BJP ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਤਾ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1969 ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ BSF ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਰੋ ਫਲਾਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਆ ਵੈਲਕਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ BSF ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਬਣੀ। ਔਰ ਵਿਸਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਦੀ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਤੀ। ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 1969 ਦੀ ਗੱਲ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਦੇਖੋ BSF 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ BSF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ BSF ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿकेशन अपना वापस ले,
ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ देखो तीन इश्यूज तुसी फ्लैग आउट कर रहे हो जी पहला इशू तो हैगा कि क्या केंद्र सरकार इनू वापस लेगी मैं कहना केंद्र सरकार इनू वापस नहीं लेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक फैसला किया है कि 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जिहड़ा हैगा वधाता एरिया वो वापस नहीं लेगी इत्थे विरोध है इत्थे मता पास हो गया है मता विधान सभा पास कर सकती है एक आवाज़ है कॉमन है क्योंकि जिहड़ा ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उहदे विच भी यूनैनिमसली फैसला होया इस चीज़ के हक दे विच कि भी जिहड़ा हैगा सेंट्रल गवर्नमेंट नूं ये नहीं वधाउणा चाहिए दूसरी चीज़ ये हैगी है कि क्या ये जिहड़ा मता पास होया इहदी कोई लीगल वैल्यू है लेकिन ये कोई लॉ तो नहीं है लेकिन सेंटर नूं एक संकेत जरूर दिंदा है कि कॉमन आवाज़ जिहड़ी हैगी है स्टेट दी असैंबली दे विचों की आ रही है उन्हां नूं सोचण ते मजबूर किया जा सकता है दूसरी चीज़ ये हैगी है कि क्या ये जिहड़ा मता हैगा ये लीगली बाउंड है केंद्र उपर कोई लीगली बाउंड नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਗਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि हाईली सेंट्रलाइजेशन होंदी जा रही है साडे गल ते होई है ना वो कहते स्टेट दे नाल गल नहीं है स्टेट्स वास्ते ठीक नहीं हां खाली जी माफ करना मैं तोनो टोक रही हूं अगर स्टेट दे नाल गल नहीं है तो फेडरल स्ट्रक्चर दे ऊपर तीक्षण सूद जी ने भी वही किया वार है ना तीक्षण सूद जी ने भी किया कह के आए ने चन्नी उथे पहला कैप्टन अमित शाह नु मिले ने चन्नी खुद कह के आए ने उथे कि सरहदा सील कर दो हुण अज मता ले आंदा ब्रेक तो बाद स्वागत है मेहमान भी साडे जुड़े हुए ने खालिद साहब थोड़े नाल गलबात चल रही सी बीएसएफ के अधिकार खेतर वाधा और उसके खिलाफ जो मता लिया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह वधे इस अधिकार खेतर का समर्थन करते हुए नजर आए और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट भी किया है कि इस मुद्दे ते सियासत हो रही है कानून व्यवस्था ते कौमी सुरक्षा के दरमियान का कुछ सियासतदान अंतर नहीं समझ पा रहे हैं की मायने इस दिन देखो इदा हैगा गगन जी स्टेट कोल सेंट्रल गवर्नमेंट दे अंडर आर्मी भी है बीएसएफ भी है सीआरपीएफ भी है जिहड़ी कि बॉर्डर नूं मेनटेन करदी है बॉर्डर दे ऊपर बारबड वायर भी लगी हुई है और पूरी सतर्कता भी है एक कॉमन लॉजिकल गल हैगी है कि 15 किलोमीटर दा एरिया जिहड़ा हैगा अगर तुसी ओनू कंट्रोल नहीं कर सकते तो की गारंटी है कि तुसी 50 किलोमीटर दे एरिया नूं कंट्रोल कर लोगे चाहिए तो हैगा 15 किलोमीटर एरिया नूं पूरा सेंसिटाइज करन ताकि कोई भी बंदा कोई भी चीज़ तो अगे ना जा सके लेकिन हुण तुसीं उहनूं 50 किलोमीटर करता तो इहदे विच एक दो चीज़ां आउंदियां एक तां जिहड़ी स्टेट दी पुलिस है ਉਹਦੇ अगेंस्ट एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है भी तुसीं ना हिलो तुसीं कुछ नहीं कर रहे दूसरी चीज़ ये हैगी है कि जुरिसडिक्शन है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਬੀਐਸਐਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ तो बेटर यही होएगा कि सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵਧਾਈ ਚਲੋ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਧ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਲੇ BSF ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ CM ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ, ਬੱਲੀਆਂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਚ ਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਹੈ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਤਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਜੇ 15 ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 50 ਚ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰੋਨ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, VIP ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦੋ। ਸਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, BSF ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਲੀਆਂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ 15 ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਤਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਵਲਟੋਆ ਜੀ, CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਐਂਟਰੀ, BJP ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 370 ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਗਗਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ RS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਸੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਹੇਤਾ ਬਲਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ MLA ਤੇ MP ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਔਰ 1992 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨੇ 12.5 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 257 ਧਾਰਾ ਹੈ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 257 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 257 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ SYL ਦਾ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਫਿਰ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਗਗਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਗਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ PM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ।
ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਡਰੋਨ ਆਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋਨ ਆਉਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਲ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਉਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਔਰ BSF ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।